السلام علیکم مسلمانوں، نبی کے عاشق، نبی کے دیوانوں، اسٹیج پر علماء اکرام کا ایک اور بڑا جھگڑا ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے شہاب بھائی جنہوں نے پیدل حج کیا تھا اور آج کی جنریشن کے اندر اتہاس پیدا کیا تھا۔ اب تو بہت سارے لوگ حج کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو پیدل حج کیا تھا آج کی جنریشن میں وہ شہاب بھائی نے کیا تھا۔ انہی کو لے کر اسٹیج پر ایک بڑا جھگڑا ہو چکا ہے، اور انہی کو لے کر ایسی کھری کھوٹی انہیں اسٹیج کے اوپر ایک عالم دین نے سنائی ہے جسے دیکھ کر آپ کے ہوش فاختہ رہ جائیں گے۔ تو صرف شہاب کو نہیں سنائی ہے، بلکہ مفتی سلمان ازہری کو بھی نہیں چھوڑا۔ مفتی سلمان ازہری کو بھی شہاب کے ساتھ ملا کر انہیں بھی الٹی سیدھی سنا دی ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا مسلمانوں، اگر ویڈیو آپ نے شروع کر دی ہے تو شروع کے 5 یا 6 منٹ ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ پہلے ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ جس کے اندر پہلے تو شہاب میں مانتا ہوں بہت سیدھا لڑکا ہے۔ میں نے کہیں بھی اسے ایسے کوئی فیل کرتا ہوا، کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس سے مسلمانوں کی آنکھیں نیچی ہو، یہ شرم محسوس ہو۔ لیکن اس کے باوجود جب شہاب کو الٹی سیدھی سنائی جا رہی تھی تو شہاب کو آپ حالت دیکھیں کہ سننے کے باوجود وہ انسان کیسا بیٹھا ہے، اور شہاب کے ساتھ ساتھ مفتی سلمان ازہری کو بھی ریل دیا۔ پہلے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، اس کے بعد میں سچ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت میں مفتی سلمان ازہری کو سنانے کی وجہ اور شہاب کو سنانے کی اصل وجہ کیا ہے، یہ لوگ نہیں بتا رہے ہیں تمہیں۔ بھئی یہ دکھا رہے ہیں کہ شہاب کو سنا دی اسٹیج پر کھڑے ہو کے مفتی سلمان ازہری۔ اب کیوں سنائی ہے، وجہ بتاؤ نا، وجہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیوں سنائی ہے۔ پہلے بہرحال دھیان سے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں۔ اسی وجہ سے میں نے بہار کے ایک جلسے میں کہا تھا جہاں سلمان ازہری آئے علماء کو نہیں جانا چاہیے، بے عزتی ہوتی ہے۔ شہاب چتر صاحب نے حج کیا پیدل، امام حسن کی مردہ سنت کو زندہ کیا سر آنکھوں پر، مگر وہ قابل اتباع نہیں ہے، علماء سے افضل و اعلیٰ نہیں ہے۔ وہ شیخ ابو بکر کے نقش قدم پر چلتے، ان سے محبت کرتے ہیں، مگر عالم نائب نبی ہوتا ہے۔ اگر بھیڑ جمع کرنے کے لیے بلایا ہے آپ نے تو وما علینا الا البلاغ، میں نکلتا ہوں یہاں سے۔ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ٹرالی ووڈ والے میں بھی بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک سنی صحیح العقیدہ ہے، علماء سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو برسوں پہلے حضرت علی کے صاحبزادے امام حسن نے ادا کیا تھا۔ ہم قدر کرتے ہیں، مگر اس کی بنیاد پر آپ ان کے نقش قدم پر ان کی پیروی کر کے آپ داڑھی چھوٹی رکھ لیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ان کی طرف پینٹ شرٹ پہن لے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ امامہ اتار دے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ امام اعظم کی جگہ امام شافعی کی تقلید کرے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے نوعیت اور مسئلے کو سمجھے، دین کو سمجھے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ بھیڑ چال چلنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج بھی گریڈی میں علماء جو نائب نبی ہے وہ زندہ ہیں۔ ہماری رہبری کے لیے یہ کافی ہے۔ میں قمر عالم مصباحی صاحب کی نقابت میں 2 جملے سن کے بہت خوش ہوا کہ عالم سے مشورہ لیا گیا ہے اور عالم سے پوچھ کے انتخاب کیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر یہ جو طریقہ بھی آپ نے اپنایا نا، بالکل مناسب نہیں تھا۔ یہی وجہ بہار میں نے کہا تھا، مفتی نظام الدین صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں، اسٹیج پہ پبلک جوتے چپل پھینک رہی ہے کہ سلمان ازہری کو بلاؤ۔ کیا یہ مناسب تھا؟ اس لیے میں نے کہا، بدلے میں مجھ کو کچھ لوگوں نے ٹپڑی کی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر حق یہی ہے کہ عالم والذین اوتوا العلم درجات۔ اگر کوئی ملینئر، بلینئر، بل گیٹس اور ٹیسلا والا بھی آ جائے، ایک نائب نبی عالم کی جوتی کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جی ہاں مسلمانوں، ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ صرف یہ نہیں کہا کہ عالم دین کی پیروی کرو، سب مانتے ہیں عالم دین کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن شہاب چتر کو یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ ان کی اتباع کرنے لگے، داڑھی چھوٹی رکھنے لگے یا پینٹ شرٹ پہننے لگے جیسے ہی کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شہاب جتنے بھی کام کرتا ہے سارے حرام کام کرتا ہے۔ پہلی بات تو پینٹ شرٹ پہننا کب سے ناجائز ہو، حرام ہو گیا مجھے بتائیے۔ دوسری چیز کہ جائز نہیں ہوگا، اور ان کی پیروی آپ کر رہے ہو، ہالی
हॉलीवुड बॉलीवुड वालों की भी पैरवी करते हैं लोग, उनके चक्कर में भीड़ इकट्ठा होती है। यानी शिहाब भाई के जो मामला है, जो हज पैदल यात्रा उन्होंने की थी, इन्होंने बॉलीवुड के साथ जोड़ दिया। चलो मैं आपकी बात कह रही हूँ मौलाना साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, चलो ये तो आलिम नहीं है भाई, शिहाब भाई आलिम नहीं है, क्या आलिम की पैर, आप तो मुफ्ती सलमान अजहरी को रेल दिया आपने। मुफ्ती सलमान अजहरी को क्या कहा आपने? मुफ्ती सलमान अजहरी को आपने सुना होगा वीडियो के अंदर, दोबारा जाके देख सकते हैं जिन्होंने ध्यान से नहीं देखा। कह रहे हैं भाई मैंने ये कहा था कि जिस स्टेज पर मुफ्ती सलमान अजहरी है उस पर आलिम दीन को नहीं जाना चाहिए। तो भैया मुफ्ती सलमान अजहरी नाजरा है, ये उन्होंने पैदल हज किया था, वो आलिम दीन नहीं है। आपने आलिम दीन को भी रेल दिया। आपका मकसद सिर्फ ये है कि जहां पर मेरी अक्ल भी होगी, सबसे ज्यादा मेरी इज्जत नहीं होगी, वहां मैं नहीं जाऊंगा। इज्जत कमानी पड़ती है मौलाना, ऐसा गालियां बक के स्टेजों पर लोगों को पता ना आलिम दीनों को हो क्या गया भाई। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मुफ्ती सलमान अजहरी को इन्होंने जो टोका है और ये कह रहे हैं कि भाई जहां मुफ्ती सलमान अजहरी ने कमाई है इज्जत, उन्होंने इज्जत कमाई है, नबी के इश्क में इज्जत उन्होंने कमाई है। तो मैंने उनकी वीडियो देखी बरेली के अंदर, जो मुफ्ती सलमान अजहरी आए थे, वहां का इंटरव्यू मैंने अपने अकाउंट के ऊपर भी डाला था। उन्होंने कहा था भाई मैं कहीं भी स्टेज पर जाऊं, अगर मेरी बराबर में और आलिम दीन बैठा है तो मुझसे चिपटम चापटी या चुम्मा चाटी जो भी चलती है बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि और आलिमों की अक्ल भी महसूस होती है मुझे। जितनी इज्जत मेरी कर रहे हैं इतनी इज्जत उन आलिम दीन को करें, ये मुफ्ती सलमान अजहरी का मकाम है। अब आलिम दीनों में भी तो फर्क है। अब आप ये बताइए कि आप स्टेज पर बैठे हैं, ठीक है, आप स्टेज पर बैठे हैं, आपको कोई पैसा देता है या आपके हाथ चूमता या आपकी इज्जत करता, कोई और आलिम दीन बैठा तो फिर उसकी अक्ल भी उसका भी होना चाहिए। यार स्टेजों को लड़ाई झगड़े का अड्डा बना लिया। हजरत मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपकी बहुत सारी तकारीरें मैंने देखी हैं, मैंने कहा ना अपने मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ पीछे बहुत खतरनाक चीज लफ्जों का इस्तेमाल भी किया था, ऐसा है वैसा है ये है वो है। ये नहीं देखा मुफ्ती सलमान अजहरी ने क्या किया था? जब नामूस रिसालत की बात आई थी तो मुफ्ती सलमान अजहरी अपनी जान कुर्बान करने के लिए आ गए थे। आज मौलाना तौकीर रजा का मामला हुआ पड़ा, कितने बयान किए हैं आपने? ये मुसलमानों की मस्जिद मदरसा खानकाहों के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कितने लोगों को तुमने रास्ता दिखाया बताया। स्टेजों पे यार शिहाब भाई बोले या जायज नहीं होगा, ये ऐसा मकसद ये हो गया उनसे आकर मुसाफा कर ले। चलो आप तरीके से कहते हैं इस बात को, ऐसा उस इंसान के दिल में नफरत हो गया, आलिम दीन की ऐसा नफरत पैदा होती है। तुम तो ये कह देते कि भाई अभी शिहाब भाई यहीं बैठे हैं, इसके बाद में आप जैसे तकरीर खत्म हो आप कुछ भी करें, मुसाफा करें, कैसी मुलाकात करें, लेकिन जब तक तकरीर चल रही है आप खामोशी से सुनते रहे। ये तरीका सही था। लेकिन ये कहना उनकी बेइज्जती बयान करना, मतलब लोग जो उनकी इज्जत कर रहे हैं, और एक बात मैं आपको और बताऊं, उनकी जो लोग इज्जत कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं शिहाब भाई हैं, नहीं, पैदल हज किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजा देखने के लिए वो पैदल गए, इसलिए लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। आप जो है, आपकी जो लोग स्टेज पर तकरीर कराने क्यों कराने, आप आलिम दीन है, यही वजह है। तो यही वजह शिहाब भाई की आपका समझाने का तरीका ये होना चाहिए था कि बाद में लो तुम क्या कह रहे हो कि भाई शिहाब भाई की इत्तिबा करने लगे और शिहाब भाई हराम काम करते हैं, यानी कि पैंट शर्ट पहनने हराम कर रहे हैं, दाढ़ी छोटी रख रहे हैं हराम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने यार उस इंसान को स्टेज के ऊपर जलील कर दिया। ये पीछे मामले हुए थे, अभी शब्बीर बरकाती का मामला हुआ, कितनी सारी चीजें यार, ये सलाह है घर बैठ के भी हो सकते हैं। आज यही हकीकत हो गई है, यही मामले हो गए कि आलिम दीनों को लोग समझ नहीं रहे कुछ। यार जो हमारे सर के ताज आलिम दीन है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं, बहुत सारे आलिम दीन हैं जो हमारे सर, सारे आलिम दीन हमारे सर के ताज है अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्या हैं उनके सामने। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का तालिब इल्म जामिया नईमिया का, मेरे उस्ताद अल्लामा हाशिम, मैं उनका शागिर्द हूँ। लेकिन यार मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये कौन सा तरीका है? आज कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं। स्टेजों पे अगर जरा सी बात, कुछ की बात कर रही हूँ मैं, कुछ की बात एक और है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, अभी उन्हें एक गड्डी दे दी एक ने, क्या नाम है, अब्दुल्ला पठान है, तो भैया 50 बातें निकली है, ये वो तो तारीफ हो गई, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये कहाँ को कौम को कौन सा रास्ते पे लेके जा रहे हैं मेरे भाई। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा मेरे प्यारे कि आज कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखें कि ये जो समझाने के तरीके थे सही थे या गलत थे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वजह मैंने बता दी कि हकीकत में वजह क्या है, इसकी ज्यादा तो मेरी कम क्यों, मेरी कम तो, अरे यहाँ तक स्टेजों का हाल कर दिया। अभी कुछ दिन पहले वीडियो में देख रहा था, कुछ की बात कर रही हूँ मैं, फिर बता रही हूँ आपसे कुछ की बात, यहाँ तक स्टेजों को। यार मुफ्ती हम्माद भी तकरीर करते हैं, अभी उन्हें तकरीर के अंदर टोक दिया था किसी ने उल्टा सीधा, तो मुफ्ती हम्माद ने बस यही कह दिया कहाँ भाई अपना काम करो आप, और लड़ाई झगड़े को उन्होंने बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया मुफ्ती हम्माद ने, वरना और ज्यादा बढ़ावा हो जाता। और भी बहुत सारे आलिम दीन है, मैं बता रही था कि यहाँ तक मामले हो गए, स्टेज के ऊपर किसी और उसके बैठे थे सिलसिले के हजरत, पता नहीं कौन से सिलसिले के थे, मदारी थे, पता नहीं कौन से, मैं जानता नहीं, किसी और सिलसिले का और स्टेज पे बैठ गए, तो वही स्टेज पे से हजरत नारा लगा रहे थे कि भाई जो हमारे मानने वाले हैं, जो हमारे सिलसिले को मानने वाले हैं, वो स्टेज पे बैठे, वरना उतर के चले जाएं। सीधी बात है।
مطلب اگر ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، ارے اعلیٰ حضرت کے بارے میں نعرہ لگوا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کون اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہا، ان کا نعرہ لگاؤ جن کے قدموں میں اعلیٰ حضرت مر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر میرے بھائی اس کا لوجک تو یہ ہوا اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگا رہے ہو کہ ان کا نعرہ لگاؤ کہ جن کے قدموں میں اعلیٰ حضرت غوث اعظم کا نعرہ لگاؤ، تو غوث اعظم کا نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ پھر ان کا نعرہ لگاؤ جس کے قدموں میں غوث اعظم نے اپنی جان قربان کر دی۔ پھر کوئی کہے گا ان کا نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ ان کا نعرہ لگاؤ جس نے سارے کائنات کو بنایا۔ لوجیکل بات وہ یہی، پتہ نہیں کیا، میں گزارش یہی کرنا چاہوں گا، اصلاح ہونی چاہیے۔ آج جو قوم کے حالات ہیں مسجد مدرسے خانقاہوں کے مسلمانوں کے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹیجوں پہ جن اسٹیجوں کی تقریریں سننے کے لیے لوگ تڑپتے تھے، آج ان پہ لڑائیاں جھگڑے کچھ لوگوں نے شروع کر دی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا ویڈیو شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں کہ یہ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے۔ آپ کا اپنے چینل گلفام رضا آفیشیل دین اسلامک اپڈیٹ کے لیے، سچی اچھی اپڈیٹ کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں میرے پیارے۔ السلام علیکم۔